in songs of praise, حمد کے گیتوں میں شکر گزاری کا ہتھیار. آگے سورہ تبارک 20واں باب 22-23 آیت. جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوئی شیخ کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے زمین والوں کو بٹھا دیا سو وہ مارے، کیونکہ بنی عمون اور مواب کوئی شیخ کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تیر دے ہلاک کریں. تو جب وہ شیخ کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے. اور ایک برس پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اور اس کی ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری عبادت خدا کی ہے. مجھے آیت خدا کے سب ہتھیار ہم نے وہ ہمارے ہتھیار اتار نہیں سکتا، ہم خود سے نہ اپنے ہتھیار اتارتے ہیں. وہ تھریٹ کرتا ہے پر کیوں؟ یہ خدا کا ہتھیار ہے، کیسے اتار سکتا ہے؟ اس لیے یہ آ کر یہ ویپن ہم نے بھاگتے ہوئے پولیس کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگنا ہے. آج کے سرمن میں ہم تو سلام کے حوالہ سے، تھینکس گیونگ کے حوالہ سے یہ ہتھیار جو شکر گزاری ہے، جب آپ دیکھیں نجات کا ہتھیار ہے، کلام کا ہتھیار ہے، جیسے ایمان کی صفت ہے، یہ سارے خدا کے ہتھیار ان کے اوپر بتایا ہے. راست بازی کا ہتھیار اس کے اوپر بھی میں نے بات کی ہے. اور یہ تھینکس شکر گزاری، یعنی جو ہی آپ شکر گزاری کرتے ہیں پریئر کے اندر، ان کے جو پریئر کی کائنٹس ہیں اس میں پٹیشن ہے، سپلیکیشن، انٹرسیشن، تھینکس. ہر ایک پیٹرن جو دعا کا ہے اس کے اندر بیسک ہے، مگر یہ جو تھینکس گیونگ ہے یہ ویپن ہے، ہتھیار کے طور پر. جب ہم ورشپ کرتے ہیں پریئر وارڈر کے حوالہ سے بھی آتے ہیں، ایک وائٹ وارڈر ایک ایک اینگل ہم تک پہنچتا ہے. ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بولیے وہ جانا، ایک گولی بلٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. تو جلتا تیر جو ابلیس کا ہے اس کو روکنا وہی روک پائے گا جو خدا میں دھیان. اور کلیسیائیں آپ نے بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو جھانکا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں دنیا بھر کے ملک کے اندر، علاقے کے اندر لوگ کہلاتے ہیں پر دکھتے ہیں. کب دیدار کی وجہ تو رکھیں اور اس کے اثر کو قبول وہ دکھیں گے آپ کو کہ وہ بلیو ہے، پر اس کو خود پتا ہو کہ وہ ہے تو وہ بیچ جاتے ہیں ورنہ. اس لیے ہماری لڑائی جس سے ہے ہمیں اپنے دشمن کا پتا، اور جتنے مرضی گا سکے، جتنے مرضی ویپن چلا لیں، اس کو بھاگنا ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے. میں آپ جو محفوظ ہیں برکت کے اندر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھی. جب تھینکس گیونگ کا جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں، شکر گزاری کا، ایک تو ہم دعا میں کرتے ہیں، شکر گزاری روز ہی کرتے ہیں، ایک گیتوں میں ہم یہ جتنے گیت گائے جاتے ہیں یہ تھینکس گیونگ بلڈ کی کر رہے ہو، ہولی اسپرٹ کی کر رہے ہو، کلام کی کر رہے ہو، خدا کی ذات کی کر رہے ہو. تو گیت گانے کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی. چاہے یوسف یہودا کے بادشاہ کے حوالے سے، اور یہودا کے چند بادشاہ جو تھے وہ خدا کے ساتھ چلے جن میں یوسف، داؤد، سلیمان، آسا بادشاہ، یوسف کے بادشاہ چلو. تو یوسف بہت اچھا کنگ تھا، چاہے یہودا کا
اور خدا کی مرضی کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جب آپ تواریخ کے اندر شاید یوسف کی سٹوری پڑھیں تو اس نے کاہنوں کو لاکھوں کو مقرر کیا، اس نے ججز کو قاضیوں کو مقرر کیا، ان کو باقاعدہ آرڈر دیے، سمجھایا کہ عدالت کو دیانتداری سے کرنا ہے، تمہارے فیصلوں میں خدا کے فیصلے نظر آئے جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں زندگی بسر کرتے ہیں، دوست احباب عزیز رشتہ داروں میں ہمارے فیصلے دیانتداری کے ساتھ گھر کے اندر افضل بھائی بچے پتا خدا کو یہ دیانتداری سے وہ لوگ شاید یوسف نے پورے ملک کے اندر پھر اصلاحات اس نے جو کی، ایک چیز کا اس نے نوٹس کیا، وہ جسٹس کے اوپر اس نے بہت فوکس کیا اور کہنوں لاویوں ہر ترتیب کو وہ دیکھتا، یعنی کہ اس نے کہیں پہ لاپرواہی اس نے نہیں کی، کنٹری کو اس نے بڑے مضبوطی کے ساتھ جو تھا لے کے چلا، مگر ایک غلطی اس نے اپنی دوستی اخیات سے کر چاہے اسرائیل کے ساتھ، یہ ناہموار ہوا ہے۔ اکثر ایماندار ناہموار ہوئے میں جت جاتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، 99% چل رہے ہیں اور 1% کہیں نہ کہیں دنیا کا شریر لوگوں کے ساتھ ان کو چنا کرتا ہے۔ اگر وہ شریر نہ ہو نہیں کر لوگ ان کے ساتھ ان کی سنگت ہوتی ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، کہتے ہیں جی چھوڑ نہیں سکتا، کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ جب تیرا خدا منع کر رہا ہے تو کیسے جاری رکھے؟ مگر یوسف نے ایسا کیا۔ افیاد ایزبل وہ فیملی جو ایلیا کی دشمن تھی، جو بدی کے کام کرتے تھے، حرام کاریاں کرتے تھے، دنیا داری ان میں پائی جاتی تھی، شاید یوسف ٹھیک ہوتا اپنی بادشاہی ٹھیک رکھے ہوئے، اس نے اخیاب سے فرینڈشپ کی اور دونوں مل کر انہوں نے دشمن پہ حملہ کرنا چاہا، رامات جلال کو فتح کرنا چاہا۔ اسرائیل کے کہنے سے یوسف جو ہے اسے الائنس بنایا۔ یاد رکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا اپنا بیٹھنا میرے پاس چھٹا بازو کی مجلس میں نہیں تو پھر رنگ دیکھ لیں دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، اور اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی میں دکھ گئے اور کوئی نہ کوئی بہانا، تو یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ اگر یوسف جیسے اتنے اہم لوگ جو ہیں وہ شریروں سے بات نہیں آتے تو آپ دیکھیے کوئی آتا کب کسی کو کنٹرول ہوتا، تو پھر ویسی برکت انہوں نے پانی، پھر وہ عقیہ کو پھر مارا گیا، عقیہ وہ تھا اس نے کایا کو مارا نبی کو، ایسوں کے ساتھ یوسف آپ دیکھیں کہ میں 99 سے بھی اوپر تھا، بہت زبردست گیم تھا، مگر آ گیا عقیہ کی بہکاوے میں، وہ بھی بادشاہ تھا، جیسے یسایہ بھی جو تھا وہ کنگ کے ساتھ دوستی سے تعلق، یہ دوستیاں جو ہیں یہ لیو گروپ، ان سے بچنا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ میرا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ خدا کا بندہ ہے، بس یہ نوٹ رکھنا۔ نبی آ گیا شاید یوسف کے پاس کہ تو شریروں کے ساتھ کب سے یہ دوستی بنائے ہوئے ہے، خدا کے خلاف ہے، تجھے اس کا بدلہ ہے۔ بدلہ کیا ہوا کہ بنی امون، بنی مواب، کوئی شیر یہ قومیں یردن کے پار، تو کوئی شیر ادومی لوگ، امونی اور موابی غیر قوموں کے لوگ، خدا نے ان کے دل کو بھالا تاکہ وہ شاید یہودا کے بادشاہ کے اوپر حملہ کرے، اور یہودا کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے آ رہے ہیں مارنے کو، کہ جب شریروں کے ساتھ جو چلے گا تو لے آ، تو ہماری ناکامیوں کے پیچھے ہماری اپنی غلطیاں ہوں،
ہماری روحانی کی تنزلی جو ہوتی ہے، خدمت کے اندر کمی جو ہوتی ہے، خادم پیچھے رہ جاتے ہیں، دوسرے کو وہ الزام دیں گے، اپنی کرتوتوں کے اوپر وہ نگاہ نہیں کرتے، اپنی ان باتوں کے اوپر توجہ نہیں دیتا ہے کہ ایماندار جو خدا کو ناراض کرتا ہے اس کے اوپر نہیں، ہمیشہ دوسرے کو ہی الزام دیتا۔ کاش کوئی داؤد کی طرح دیکھ کہ اس سے بدی ہوئی، اس نے خدا کے ذریعے معافی مانگی، دکھ اٹھایا، اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا، خدا کے آئین سیکھو، یہ شکنجہ میں کھینچ رہا، کان چھان خود اپنی کرے، قابو میں رکھنا، مکوں سے مار، پھر جا کے قرآن شخص ایک خادم کلیسیا بنتی تو ڈیلی ڈالی زندگی والے ایماندار خادم ڈر کا اپنے پھلوں سے۔ تو یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تو بائبل میں آپ جب یہ چیپٹر پڑھیں تو لکھا ہے شاہ یوسف نہایت ڈر گیا، خوف کھا گیا، یعنی 99 پوائنٹ سے اوپر اس قدر مضبوط خدا کے ساتھ چلنے والا بندہ سارے کام کو ٹھیک کر رہا ہے، کنگڈم کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بدی اس کے اندر نہیں، مگر اخیار کی دوستی کی وجہ سے جنگ میں اس کے ساتھ کیا، یوسف وہاں بال بچا، اخیار نے وہاں اس کو پھنسا دیا تھا کہ تو شاہی لباس پہلے آپ اس نے دوسرے پہلے، اور وہ مارنے والے شاہ یوسف کو مارنے لگے، تو یہ وہاں چیخا نہیں میں اخیار نہیں ہوں، تو بچ گیا وہاں، پر وہ بھی اخیار مارا گیا۔ تو ایسے الائنس جب ہوں گے تو پولیس کو نظر نہیں آتا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں بیٹھا ہے، تو پھر اس کا اسی طرح حشر کرتا ہے۔ شاہ یوسف لکھا ہے نہایت ڈر گیا، اب خوف تو آئے گا، جب گناہ زندگی میں آتا ہے، جب بدی، جب ابلیس کے ساتھ کوئی چلتا ہے وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی منفی نہ ہو جائے، تب اس نے خدا کے حضور جانے کا سوچا، اس نے کہا کہ بیوی بچوں کو سارے ملک میں روزہ کی منادی کرائی کہ روزہ رکھو، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ بنی امون سے بنی مواب سے کوئی شیر سے لڑ سکے، اور ہیکل کے سین میں وہاں پر یہ کھڑے ہو کر انہوں نے خدا کے حضور گریہ افزاری کرنا شروع کی، روزے میں دعا، خداوند ہمارے طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے کچھ بھی نہیں، اور تو ہی ہماری مدد کر، ان سے بجائے حملہ کرنے کو آ رہے ہیں، اس قدر یوسف پر ڈر گیا۔ تو جب یہ بچے اٹھائے، روزہ رکھے ہوئے، بیوی بچے، ہر ایک یہودا کا شخص، سارے ملک کے لوگ آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ نیشنل جو فاسٹنگ ڈے انہوں نے مقرر کیا، اسی طرح گھر کے سب افراد خدا کے ساتھ چل کے دیکھیں کیسے ہوتا ہے، اس طرح کلیسیاں مل کر ہم ویژن ہو کر دعا کریں تو ہم ویژن ہو، کوئی بھی راہ ہو، کوئی بھی ایکسن نہ دکھے، کوئی بھی کلیسیا سے ہمیں غیر حاضر نہ دکھے، یعنی اس طرح اسٹرانگ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا میرے ناگے سے، بڑا کچھ ہو، یہ تجھے چند دنوں مہینوں سالوں کے بعد پتا چلا کیا ہوا تیرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جاب نہیں ہے، دعا کرو، دعا کرو، جاب ملتی ہے، جاب مل جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، شکر گزاری، یہ وقت نہیں ہے، پھر اس کو وقت دینا آتا ہے، پرچیاں لکھانی آتی ہیں، تو اپنی غلطیوں سے اس قدر ٹھیک ہے، اس قدر ضدی ہے کہ اس کی برکت کو ہی بہانہ بنا کر اسے دو، اس کی برکت ہی کو بولیے بہانہ بنا کہ تو نے مجھے اب کام دے دیا، میں کیسے چھوڑوں، پھر وہ سارا چھوڑا ہے۔ کاش یہ جن کا ذہن بند ہے، کند ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، جن کا ذہن اوپن ہے، خدا کے کلام کے شنوا ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو یوسف سے سیکھ لیں۔ اب بیوی بچے سبھی آ گئے ہیں،
کہ پہلے تو مشورہ کر کے کیا ہے اخیات کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کہ نبی سے پوچھ لوں، اپنے سینئر سے پوچھ لوں؟ نہیں، آپ بھی سینئر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب نبی کی خدمت میں تو بادشاہ ہے تو اپنے پروفٹ سے پوچھ، پروفٹ آیا اس نے آ کے بتایا نا تو وہ تجھے پہلے ہی بتا دیتا، گائیڈ کر دیتا نہ کاہن سے رابطہ ٹھیک طریقے سے۔ مگر جب ٹھیک تھا تو جو ہائی پریسٹ تھا اس کی ذمہ داری ہر ایک کے ساتھ کے بڑا لنک ہو۔ یوسف کی جب میں اسٹڈی کرتا ہوں مجھے بہت اس کے اوپر جو پازیٹیو اس کا تھا مجھے خوشی، اور اس کی اس غلطی سے جیسے خدا ناراض تھا میرا بھی اسی طرح پھٹتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگوں ایسے خادموں کی زندگی سے جو ٹھیک چل بھی رہی ہے بس آج غلطی بھی کر سکتی ہے، تو یہ غلطی ان کو دور لے گئی۔ یہ پھر تو جب سب دعا روزے رکھ رہے تھے، رو رہے تھے کہ حملہ بہت بڑا ہونے والا ہے، تو خدا روزے دعا کو سنتا ہے۔ اور وہاں پر چونکہ یہ ہیکل میں پہنچ گئے، وہاں پر یہ ورشپ اٹھ رہی ہے، تو بنی لاوی میں سے آصف کے گھرانے کا یزریل اٹھا اور نبوت کرنے لگا۔ اس نے کہا اے شاہ یوسف نہ ڈر نہ گھبرا، یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ یہ جنگ میری، نہ ڈر۔ تو کیوں پہلے ناراض ہو رہا ہے یوسف سے خدا، اب کہہ رہا ہے جنگ میری۔ اب دیکھیں کیونکہ اس نے چینج کیا، دعا میں، روزے میں، تابعداری میں آتے ہیں۔ جو ہی آپ خدا کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو پھر سے دو، آپ بھی سن لو، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی ہی کرتے ہیں، غلطی کریں گے وہ آگاہ بھی کرے گا، نقصان بھی ہوگا۔ تو اب اس نے یزریل کو، اب کوئی وہاں پر اور بڑا نبی نہیں آیا، خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، تو یزریل وہاں پر استعمال کیا۔ یہ گیت گانے والے لوگ، ورشپ اٹھانے والے لوگ، یہ بنی آصف یہ تو بڑے پروفٹ نہیں تھے، یہ نبی تھے، یہ نبوت کی راہ سے یہ گیت گاتے تھے۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور جو گیت گانے والے کوائر کے بیٹے بیٹیاں انسٹرومنٹ بجانے والے وہ ان کو پڑھا کریں، ان کو پتا چلے کہ گیت گانا کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ کوائر میں آ کے کھڑے ہوئے، یہ نبوتی نبیوں کے برابر ہے، وہ تھا نبیوں، وہ جو گا رہے ہیں یہ نبوتی کلام گا رہے ہیں۔ آمین۔ جیسے میں یہاں نبوتی کلام پریچ کر رہا ہوں، وہ نبوتی کلام گا رہے ہیں، اور پھر وہ نبوتی طریقے سے بتاتے تھے کہ آج کی میٹنگ میں کون لیڈ کرے گا، نبوت کی راہ پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ یار اس کی بات ٹھیک نہیں، اس کو بلاؤ، اس کو آگے کرو، پیچھے میں یہی ہوتا ہے، اس کو پیچھے، اس کو آگے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں نبوت۔ اور ہم بھی یہاں جب کھڑا کرتے تو اس کا ایمان ڈالنا نہیں ہوگا تو ہم ہٹا دیں، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو بنی آصف جو تھا اس نے یہ یزریل، اس نے نبوت کی، مت ڈرو مت گھبرا شاہ یوسف، یہ جنگ بولیے تیری نہیں، یہ جنگ میری ہے۔ اب جب جنگ کی خدا کی، ابھی بھی آج تک بھی آپ بہت سے سانگ سنتے ہیں چینلز کے اوپر بھی، اور مسیح سنگر جو گوسپل سنگر گیت گاتے ہیں کہ یہ یہاں کی جنگ ہے، وہ لڑتا ہے۔ تو کئی جگہ کے اوپر وہ آرمی اپنی لوگوں کو بھیجتا ہے کہ وہ لڑے، اس کی سپورٹ ہوتی ہے۔ جب یہاں کی جنگ ہے تو یہ خود وہ لڑے گا، اس میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو یہ گانے والے کو اور پریچر کو اس کا نہیں پتا چلتا، وہ ہر جنگ کوئی کہہ دیتا ہے کہ خداوند لڑتا ہے، خداوند ہی ہر جنگ لڑتا ہے، پر بعضوں میں وہ اپنی آرمی کو آگے بھیجتا ہے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں جنگجو وہ جاتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، جیسے فل اسپیڈ ہمیں زور بچتا ہے، ہم لڑ رہے ہوتے ہیں،
मगर यहां पर खुदा ने कहा मैं खुद लड़ूं। तो तुम क्या करना, सेल्स जो इलाका है वहां पर ये पहुंचेंगे, आर्मी सारी पहुंचे, बनी अमून की सारी जो बनी मुआब की, शेर की, ये 3 कौमें थी, अमूनी, मुआबी और आगे बोलिए कोई शेर, ये तीन गैर आ रहे हैं। खुदा ने कहा खुद तुम चुपचाप खड़े रहे, जैसे गुलशन को कबूल किया था वहां भी कहा कि चुपचाप, ये ईमान का इजहार होता है, ये भरोसा आपका खुदा, यानी आप बेदिल हैं, चुपचाप आपने खड़े रहना। इसका मतलब डर नहीं है, आगे वो असले के साथ आ रहे हैं, फौजें आ रही हैं और ये इनको कहा गया चुपचाप बस आराम से खड़े होना और कतार बांधकर जो है सब खड़े हो। तो वो उनको ऐसे ही करना था और लिखा है तुम कल उनका सामना करना, क्योंकि ये लड़ाई ये हमारे खुद लड़नी, तुमने नहीं। ये तजर्बे उनको बताए गए और वो चुपचाप खड़े हो गए और वहां पर लिखा है सामना करना उनका, वो आ रहे हैं तुम खड़े हो जाओ बस। तो लिखा कि तुम उनके मुकाबले को जाना, पर मुकाबला नहीं करना, जाना जरूर, पर ये लड़ना नहीं, बस उन्हें आखिर। तो ये डायरेक्शन दे दी गई उनको, और जब डायरेक्शन दे दी गई ये नबी ने बता दिया और शायद यूसुफ ने कबूल कर लिया, आमीन, खुदा को सजदा किया। मैंने कहा बनी लावी ने फिर गीत गाने शुरू, वहां हैकल के अंदर कोई उठी कि खुदावन ने बात कर दी। इसलिए नबूवती कलाम आज किसी को समझ आ जाए, जब हम प्रीच कर रहे होते हैं उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं और बरकत को पाते, और वर्शिप ऐसी उठी और फिर नेक्स्ट डे वो हमले के लिए तैयार हुए, यानी हमने रात उनका सामना करने के लिए, और जब सामना करने के लिए चलने लगे तो शायद यूसुफ ने तमाम, क्योंकि ये लावी जितने थे, बनी कहा लावी, बनी आसर, ये सारे जो सिंगर थे ये साथ थे, तो मशवरा यही किया कि जब चुपचाप खड़े होना है तो हम गीत गाते थे। फिर लगा अब हथियार नहीं कि हम चुपचाप तो रहेंगे, सारे खड़े रहेंगे, पर आगे कुछ गाए तो सही, गीत तो गाए। और फिर आप गाने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम या कोई इबादत करते हैं और गीत ही ना गाए तो आप कहते हम वर्शिप गा रहे हैं, तो ठीक है, पर गीत तो गाओ, ये तो होने चाहिए। तो उन्होंने आपस में मशवरा करके क्या यूज करते हैं लोगों के साथ, नबी ने कहा हम गीत, तो वर्शिप उठाएंगे, गीत गाएंगे और बाकी चुपचाप रहेंगे। अब ये जो अगला दस्ता था इंस्ट्रूमेंट लिए हुए, साथ लिए हुए, ये गीत गाने लगे कि आज दुनिया की फौजों ने यहां से सीखा, जो कि अमेरिका से भी कॉपी होती है, हर जगह जाती है, तो वो अपनी फौजों के आगे उन्होंने बैंड आगे बैंड वो बजते, और फिर हमारे मुल्क के अंदर भी बैंड जो है आर्मी के होते हैं हर मुल्क के अंदर, तो ये वहां से ये सारा सिस्टम, मगर बाइबल में यहाँ से आर्मी जा रही आगे बैंड मार, तो हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बाज रहे। ये तो खुदा के लोग थे, मगर आर्मी ने भी यहाँ से जॉब करा। जब ये जगह हमारे मुल्क की होती हैं तो जो आम गुलकार सिंगर है वो गाते हैं और दुश्मन को ललकारते हैं। अब यहाँ पर ये जोश दिलाते हैं। अमेरिका में दूसरी जगह जहां जहां वो गाते हैं आर्मी के अंदर, तो किस लिए बोलिए, जोश, उनको जोश दिलाया। मगर जो बाइबल के अंदर है जोश नहीं, खुदा को तक दे, हमें जोश नहीं, हमें उसको तो चुपचाप खड़े, तो ये फर्क है।
اور آج جب منسٹری چرچز کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو ورشپ خدا کے لیے انسان کے لیے نہیں ہے، پریئر خدا کے لیے انسان کے لیے نہیں ہے، کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہماری پٹیشن انٹرسیشن تھینکس گیونگ سبھی ہم خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، ٹنگس میں آپ دیکھ رہے ہیں خدا سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ دوسرے کو سنانے کی خاطر تو وہ دعا سنی نہیں جاتی۔ تو اسی طرح جب میں یہ بتا رہا ہوں آرٹ آف تھینکس گیونگ کے حوالہ سے ان سانگز آف پریز ہم کے گیتوں میں شکر گزاری کا احتیاط، تو تھینکس گیونگ کتنی ضروری جنگوں کے اندر یہ ہمیشہ یوز ہوتے کی۔ تو جب وہ بنی عمون بنی مواب یہ آ رہے تھے لڑائی کے لیے تو انہوں نے گیت گانے شروع، بنی گہاد نے، بنی لاوی نے، بنی آسد نے، اور سازوں کے ساتھ آوازوں کے ساتھ نبیوں کی جماعت تو گاتی رہتی۔ جب ساؤل ان کے درمیان سے گزرا تو وہ ورشپ ہو رہی تھی تو خدا کا روح اس کے اوپر نازل ہوا اور وہ بدل کر اور آدمی ہو گیا۔ ہولی اسپرٹ سے جو معمول شخص ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ نبی گاتے ورشپ اٹھاتے گیت گاتے ہیں۔ جن کلیسیوں میں ورشپ اٹھتی ہے روح سچائی سے وہاں کلیسیا میچور ہوتی ہے، روحانی اسپرچل ہوتی ہے، خدا کے کلام کو سنتی ہے، عمل کرتی ہے۔ اور جو کروسیڈ ہوتے ہیں اس میں خدمت لوگ ہوتے ہیں اور اس میں بلیور نہیں ہوتے، وہاں شفا کے لیے آتے ہیں لوگ، نجات کے لیے آتے ہیں، پر چرچز کے اندر بلیور، اور چرچز کے اندر شفا کا کام بھی نہیں اتنا ہونا چاہیے، تھوڑا بہت آپ درخواست پہ کریں کیونکہ یہ بلیور خدا کے لوگ ہیں۔ اور اگر یہاں بھی لائنیں لگی ہوں تو پھر کروسیڈ اور چرچ میں کیا ہوگا؟ تو چرچ بلیور خدا کے لوگ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بیماروں کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ سبھی نہیں، اور ہمیں اسی طرح معمول زندگی بسر کرنی ہے۔ تو وہ لوگ گائیں گے، وہ ورشپ کریں گے، اور اس میں تھینکس گیونگ پریئر کے ذریعے سے بھی گیتوں کے ذریعے سے بھی ہم پریز اٹھاتے ہیں اور وہاں ورشپ اٹھاتے ہیں۔ تو جب وہ آ رہے ہیں یہ گیت گا رہے ہیں، زبور 22 میں لکھا خدا بنی اسرائیل کی بولیے ہم دو سنا پر رب نشین خدا کا رب لگ گیا، کیونکہ اس نے خود لڑنا، اور شاہ یوسف قوم کو کہا کہ چپ چاپ تم لوگوں نے کھڑے رہنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے، ان سے لڑنا نہیں، یہ لڑائی میری ہے۔ ایماندار اگر 100% ٹھیک خدا کے ساتھ چلے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا پر۔ اور اگر آپ کہیں خدا لڑتا ہے اور آپ ٹھیک نہیں ہے تو خدا نہیں لڑے گا۔ اور میں ساری کلیسیا کو جانتا ہوں، آپ سب کی بلیسنگ، پراسپیرٹی، ورشپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہ وجہ کیا خدا ہم تو بلیسنگ ہماری زندگی میں آ گئی، اور ہمارے لیے خدا خود لڑتا ہے۔ اس کے لشکروں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں آخری رات گھوڑے جو علیشا نے اپنے خادم کو دکھائے، کرائسٹ نے کہا 12 تمہیں نہیں بگا سکتا، وہ ساری جتنی آرمی ہے وہ رب الفاظ کی فوجیں ہیں وہ نکلتی ہیں ہماری ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، تو جہاں کا خود لڑے گا۔ تو یہ ورشپ اٹھا رہے ہیں اور ادھر وہ مر رہے ہیں، بنی عمون بنی مواب کوئی شیر وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ کس طرح ہلاک ہو رہے ہیں؟ ایمبیوشمنٹ یہاں ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کمین گاؤں میں کھاد لگا کے بیٹھتا ہے یا فوجی چھپ کر جب حملہ کرتے ہیں، تو وہ جب آ رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگ چھپے ہوئے، تو وہ جو اننون لوگ تھے اس کا ذکر نہیں ہے بائبل میں وہ کون تھے، انہوں نے حملہ کر دیا ان تینوں کے اوپر۔ بنی عمون بنی مواب نے سمجھا کہ یہ جو تیسرا گروپ ہمارے ساتھ ہے انہی نے ہم پر حملہ کر دیا، تو انہوں نے دو ایک طرف ہو گئے اور کوئی چھے پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ادومیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور ادومیوں کو مارنا آئے اکٹھے تھے
पर वो जो छिपे हुए थे वो कौन थे, इसका मैं भी आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने मारा, और कोई से के लोग को किसने मारा? बनी मुआब ने। और जब उनको मार दिया तो फिर आपस में भी वो लड़ना शुरू हो, बनी अमून और बनी मुआब आपस में भी, यानी एक दूसरे की तलवारें एक दूसरे के ऊपर चलने लगी। वो भूल गए कि शायद यूसुफ पर हमने हमला करना है, वो आपस में मार गए। किस वजह से? खुदा। और चाहे यूसुफ ने अपनी आदमी के लिए सिर्फ गीत गाए, वर्शिप की, और वर्शिप ने क्या कहा कि खुदा की शुक्रगुजारी करो। जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, इतनी बरकतें जब खुदा ने दी है, हम अपने प्रेम में रोजाना शुक्रगुजारी करें। आप शुक्रगुजारी करें अपनी बरकत के ऊपर, तो आप सारा दिन लगे रहें तो आप। और फिर जब आपको गीत गाने का मौका मिलता है तो ये उसको तक देना है। तो जो लोग अक्सर गीत गाना चाहते नहीं है, अगर गाएंगे भी तो बड़े ठंडे तरीके से, जोश रूह सच्चाई के साथ वर्शिप में शामिल हों। और कलीसियाओं के अंदर भी आप देखते हैं कि क्वायर गाती है, और गाने वाले कलीसिया में शामिल होने वाले उनको इतनी नहीं होती कि हम गीतों को भी ज्वाइन करें, वर्शिप को भी ज्वाइन करें, चले जाते कलाम के मौके पे पहुंच ही जाएंगे। पूरी इबादत, पूरे गीत खुदाओं के लिए आप शुक्रगुजारी करके तो देखिए, आपकी जंगें लड़नी शुरू करें। हम हमसे रहते हैं, गीत गाने नहीं है, वर्शिप उठानी नहीं है। यहाँ पैटर्न दे दिया गया है कि वो वर्शिप उठा रहे हैं, हम गा रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और यही सब्जेक्ट में आज थैंक्सगिविंग इन सॉन्ग्स ऑफ प्रेज, हम के गीतों में हमारा जो वेपन है ये थैंक्सगिविंग। तो शुक्रगुजारी के ये गीत जो है उसने गाए तो वो हलाल जीसस क्राइस्ट ने भी गीत गाया एक बड़ी जंग लड़ने के लिए। जब गया सलीब के ऊपर तो बादशाह अपने जो डिसाइपल को दी तो डबल पास ओवर उन्होंने किया। एक तो ईद फसा जो मिस्र की ईद है, ये लास्ट पास ओवर उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर क्राइस्ट ने अपना खून दिया तो 2 फसा उन्होंने खाया। हम यहाँ लॉर्ड सफर में शरीक होते जैसे आज होंगे होली कम्युनियन में। और जब ईस्टर से पहले फसा की इबादत होती है तो आप अक्सर लोगों को देखते हैं कलीसिया में लिखा होता है लास्ट सफर। वो भी लास्ट सफर नहीं यहाँ मनाते, लास्ट सफर मिस्र की ईद है, वो क्राइस्ट ने मना के फिनिश कर दी, अपना फसा दे दिया। हमारा फसा का बदला है, होली कम्युनियन लॉर्ड सफर में हम शरीक होते हैं। तो गोया वो दोनों फसा खाने के बाद डिसाइपल्स के पांव भी धोए गए, पाक किया गया, क्योंकि जंग लड़नी है यूसुफ की तरह। और यूसुफ ने सारी जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, गाने वाले थे, लोगों से क्या कहा था? उसने तकद्दस के साथ उसकी वर्शिप करी, ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ, पाकीज़गी के साथ, यानी कोई नापाकी के अंदर ना हो। यहां तो नापाकियों में गीत गा रहे होते, अंदर चलाकियां प्रेरकारियां होती हैं और हालेलुया गा रहे होते, तंज बोल रहे होते, गीत गा रहे होते। ऐसों की जिंदगियां जो है मामूल नहीं होती। और ना ही वो कलीसिया में देखें, जब आप होलीनेस के साथ जाएंगे तो आप खिदमत करते दिखेंगे, खिदमत करवाते नहीं। मैं यहाँ कभी किसी को खड़ा किया और कभी किसी को, मेरी असाइनमेंट मेरा है, अपॉइंटेड मैं हूं और मैं किसी को कर रहा हूं। आज की मिनिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेटर आपको बहुत मिलेंगे, मैनेजर बहुत मिलेंगे, दूसरों के प्रोग्राम कराने वाले, मिनिस्टर आपको नहीं। मिनिस्टर आपको खिदमत करता दिखेगा। होलीनेस जब आएगी तो उनके पांव धरवाए गए, यानी पूरी तरह पाकीज़गी की हालत में क्राइस्ट के डिसाइपल जो थे उन्होंने पाक हालत में मूव करना था गethsemane में। ऐसे नहीं, वहां भी गीत गाए, ज़बूर 115 और 16, मगर 118 मेरी रहमत अब्दी है शुक्रगुजारी का ये सॉन्ग क्राइस्ट ने शागिर्दों के साथ गाया। जो ही निकले उस बाला खाना में से गीत गाते ये गethsemane में, शुक्रगुजारी का गीत। क्या शुक्रगुजारी का गीत?
जैसे यूसुफ ने कहा कि हुस्न तकद्दुस के साथ, पाकीज़गी के साथ, तो इनको पाक करके मुकम्मल फिर जब ये वर्शिप करने लगे, तो फिर आप देखिए कि एक बड़ी सलीबी जंग लड़ी थी, ये छोटी सी जंग नहीं। क्राइस्ट ने सॉन्ग गाया, शकीलों ने आगे चलकर गसमनिक में, फिर आप देखिए क्राइस्ट का डेविल के साथ मुकाबला था और इब्लीस की सारी फौजें वहां पर आई हुई थी। और जिस तरीके से बनी अमून, बनी मुआद, कोई शीर को शिकस्त हुई, इसी तरह गसमनी में इब्लीस की कुव्वतें तो आई, पर वो वर्शिप करने वाले लोग थे। क्राइस्ट ने जब वर्शिप उठाई, प्रेज उठाई और थैंक्सगिविंग की हालत में आए, तो लिखा है कि वहां एक फरिश्ता आकर उसको रखती है। तो ये वर्शिप जो उठी क्राइस्ट ने की है। दाऊद ने भी आप देखिए जंग लड़ी थी जंग जूलियत के साथ, तो उसने ये कहा कि जंग खुदा की जंग है। आप देखें पत्थर से, ग्लेड से कोई बंदा मार दिया जाए, जब जंग की खुदा की है, तो वो वर्शिप करने वाला, उससे मेरे हाथों को जंग करना सिखाया। वो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला था, वर्शिप उठाने वाला था। जब उसके हाथ तालों पे आते थे, साउंड से बुरी रूह उतर निकल जाती थी। आप मैं जब यहाँ गीत गाते हैं, हम मामूल हो जाते। इब्लीस की कुव्वतें अगर किसी का पीछा भी कर रही है, आउट हो जाएंगे। और आप देखिए कि किस तरह जब वर्शिप होती है किसी में, तो हम मामूली के साथ होते हैं। आज का वो वक्ती फर्क होता है, और ये हर रोज होना चाहिए, ना कि संडे को। अपने घरों में गीत गाएं। आप खाना बना रहे हैं बहने, गीत गाएं। आप सोचते हैं गीत लगा देंगे सर के ऊपर, वो भी ठीक है, पर मुंह से गाएं, क्योंकि ये जंग इसी तरह लड़ती है। सारा दिन गाते रहे, एक स्टैंजा गा दिया, एक वर्ष गा लिया, पर गाते रहे आप। जब ये नहीं कि लड़ते रहिए, दूसरी प्रॉब्लम जो है आपके सामने आई हुई है, आप देखिए इस तरह करके, तो फिर देखिए कि जंग कौन होता है। और आपको पता है कि आपके ग्रामों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, तो क्राइस्ट ने भी गीत गाते हुए शुक्रगुजारी के साथ। तो ये जो वर्शिप उठाना है, गीत गाना है, इसमें जो शुक्रगुजारी करनी है, ये हथियार है जो इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। खुदा अपना तर्क लगा देता है कि उसके लोग थैंक्सगिविंग कर रहे हैं, यानी जो फतह मिलनी है, आप पहले से शुक्रगुजारी। यानी शुक्रगुजारी ये नहीं कि आप को चीज मिल जाए तो भी शुक्रगुजारी करें, आप उससे पहले शुक्रगुजारी करें। हमारी दुआएं इंतजाम होना चाहते हैं, इंतजाम शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हुजूरी में गुजारनी जाए। तो लिखा खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे ख्यालों की रातों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। तो जो स्पिरिचुअल वारफेयर का मैं बयान कर रहा हूं, वार होती है दो दुश्मनों के दरमियान, दो फरीकों के दरमियान, पर जो वारफेयर होती है ये मुख्तलिफ काइंड्स होती है और मुख्तलिफ तरीकों से ये लड़ी जाती है। और जब आप उसमें थैंक्सगिविंग करेंगे, साथ शुक्रगुजारी करेंगे और तसल्लियों के साथ में पड़ा, हमारी बात खुदा की यही मर्जी है, हर बात पे बोलिए शुक्रगुजारी करेंगे। आप जब सरमन सुन रहे हैं, शुक्रगुजारी करें कि हम प्रीच सुन रहे हैं, उसने खून बहाया है, उसने हमें निजात अता की है, उसने अपना खून बहाया है, उसने मुझे बरकत दी है। हर एक बात में जब आप थैंक्सगिविंग करेंगे, तो आप देखिए किस तरीके से इब्लीस भाग। खुदा के ताबे हो, जब इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। मिसाल की किताब 27 बाब में लिखा, ईमानदार सादिक शेर बब्बर की माने दलेर है, अगर जो कोई शरीर का पीछा ना भी करे तो भी वो भाग। यानी अगर शेर है तो कोई जानवर उसके करीब नहीं आएगा, वो भागेगा, यानी बैठा भी रहे। और अगर शेर पीछे आ जाए वो तो भागे, दोनों सूरतों में। इसी तरह हम मुकाबला ना भी करें तो शरीर भाग। तो इस तरह हमें दलेर जिंदगी बसर करनी है जब थैंक्सगिविंग करेंगे। इब्लीस की कुव्वतें आपके घरों से, जिंदगियों से, कलीसियाओं से, मुकद्दसों से दूर होंगी और हम खुदा की वर्शिप करेंगे। इसलिए क्वायर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कलीसिया एक एक शख्स सीख ले कि हमें थैंक्सगिविंग करनी है, प्रेयर में भी हर रोज हर लम्हा गीत को शुक्रगुजारी। और जब गीत गाए जाए तो सच्चाई से, दिल से
यानी आपका दिल करे वर्शिप करने को, यानी ओपरी आग स्टेज फायर नहीं जलानी। हमने रूह से मामूर होकर, क्योंकि हमें आग शोले बनाया है, जोर दिया है होली स्पिरिट का। और जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर मैं फंक्शन क्रिस्टोलॉजी और क्रिस्टोलॉजी के हवाला से बता रहा हूं, ये एक एंगल उसकी जात का, डिविनिटी का, ह्यूमैनिटी का, उसकी नेचर हम जाने, लर्न करें, सीखें, अप्लाई करें अपनी जिंदगी के जरिए से, फिर देखें किस तरीके से मैं बरकत हुई। तो ये शुक्रगुजारी के हवाला से जो इसका अरूज जब क्राइस्ट अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, ये फिर रिपीट आमीन। और कहां होगा? हर मजदूर की वादी में, हर मजदूर में ये सारी कौमें जो है इकट्ठी होकर वहां लड़ने के लिए जाएंगे। कि जितना मिडिल ईस्ट है, एशिया की और रशिया, बोस्निया, चाइना, ये सारे लोग क्राइस्ट से लड़ने के लिए हर मजदूर की वादी में इकट्ठे होंगे ताकि क्राइस्ट से लड़े। मगर शाह यूसुफ की जंग की तरह वहां भी इसी तरह से खुदा फतह अता करेगा, क्योंकि लड़ने क्राइस्ट आ रहा मुखालिफे मसीह से। जिस तरह यहोवा लड़ा शाह यूसुफ की जंग में, जिस तरह क्राइस्ट खुद लड़ा इब्लीस से, वर्शिप करते हुए ये निकले पाकीज़गी की हालत में हुस्न तकद्दुस के साथ। क्राइस्ट उनको लेने के लिए आ रहा है जो पाक दिल से देखेंगे। देखा खुदा आसमान से ललकार मकर फरिश्ता की आवाज खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बोलिए जिंदा, बाकी का ये नहीं जो बैठे हुए, बाकी का मतलब है रिमेन, बाकी का मतलब है कायम, अबाइड, जो उसके साथ कायम कर दिए गए वो उसका इस्तकबाल करेंगे। तो आप बताइए, क्राइस्ट के आते वक्त जो अबाइड होंगे, कलीसिया जैसे एक ब्रांच जो है वो दरख्त के साथ जुड़ी होती है, हम मसीह के साथ जो व्यवस्थ कर दिए गए, कायम कर दिए गए, अबाइड है, कायम है। और जैसे आज वर्शिप करते हैं, क्राइस्ट के वक्त भी हम वर्शिप कर रहे हैं, गीतों के साथ अपने क्राइस्ट को वेलकम करेंगे कि वो आने वाला है। आज ये कर रहे हैं, कलीसिया में वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं कि वो आने वाला है। और उसमें तो जो इज़राइल है वो भी निजात पा जाए। अभी इज़राइल निजात नहीं पाई, अभी वो दूर है, क्योंकि रूमियो 11 बाब में लिखा है, गैर कौमें जब तक पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, तो वो भी निजात पा जाएगा। और ज़बूर 118 में लिखा है कि ऐ खुदा हमें बचा। तो क्राइस्ट के वक्त में उन्होंने होशाना नहीं कहा, जिन्होंने कहा वो निजात पा गए, मैं आपने कहा निजात पा गए। पर उस पीरियड में वो कहेंगे, क्योंकि लिखा है जब तक फिर तुम ये ना कहो कि ऐ खुदा हमें बचा, जब वो कहेंगे तो उसकी सेकंड कभी हो जाए। तो ये वो पीरियड होगा। अभी मैं आप जो गैर कौमों से आए हैं वर्शिप था, शुक्रगुजारियां करें मसीह के आने पर वो भी था। और वो तो बड़े बड़े माहिर वहां पर वीर मुकद्दी दाऊद जैसे थे, बड़ा इंस्ट्रूमेंट। आज भी इज़राइल को आप स्टडी करें चीजें क्या क्या खुदा ने, तो जब वो पहचान करेंगे, इसलिए आप लास्ट ट्रेन के लिए जो प्रेयर उठाते हैं और इज़राइल को जो ब्लेसिंग खुदा ने दी है, जब वो साथ मिलेगी और कलीसिया वर्शिप उठाएगी, शुक्रगुजारी इज़राइल की करे, इज़राइल खुदा की करे, खुदा के बेटे की। इस शुक्रगुजारी के गीतों में वही जिस तरह शाह यूसुफ के वक्त में मैंने बताया था कि कमीन गांव में वो कौन बैठे थे, यानी कमीन गांव में गलत लोग बैठे, पर वो जो घाट गाकर बैठे हैं वो बुरे लोग नहीं थे, वो घाट में वो लोग थे। खुदा ने अपने फरिश्तों को वहां मुकर्रर किया हुआ था कि वो जब आए तो उनके साथ फाइट की और हलाक हो गए। ये यहोवा की जंग और हर मजदूर की जंग में भी ऐसा ही होगा। 38 चैप्टर 39 चैप्टर आप पढ़िए तो वहां लिखा है, उनके हर एक भाई की तलवार एक दूसरे पे चलेगी। ये कौमें इकट्ठी होकर मसीह का मुकाबला करेंगी। इशू इज़राइल होगा, इज़राइल पैलेस्टाइन यही इंटरनेशनल इशू है। और
जो नेशन पैलेस्टाइन के साथ होंगी और कुछ जो है इजराइल के साथ होंगी, पर कलीसिया जो वकूफ है कि फर्स्ट फ्लोर उठाएगी और राइट जब लेने के लिए आएगा तो ये कौमें सब जो समझेगी ये कलीसिया का इजराइल जो खुदा के लोग हैं इनको पकड़े मारे तो उनको लीड एंटी क्राइस्ट करेगा। और ये भी आप डिटेल में जान चुके हैं उन मात्र के लिए उसकी फौजों को हलाक करने के लिए हर मजदूर उस वादी में ये सब इकट्ठे होंगे, हर तरह का वेपन लिए हुए वहां होंगे। पर जब खुदा लड़ेगा तो उस वक्त कलीसिया को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे शाह यूसुफ लड़ा वैसे ही हम गीत गा रहे होंगे, अपने खुदा की वर्षे उठा रहे होंगे, तो फिर फरिश्ते लड़ने शुरू करेंगे क्योंकि वो कुदसियों के साथ आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा। और लिखा है वो लड़ाई के लिए उस वक्त आएगा। सलीब पर उसने जान कुर्बान करके ये लड़ाई लड़ी और फतह पाई। आपको मुखालिफ मसीह को उसकी फौजों को हलाक करने के लिए जब आएगा तो ये हमारी वर्शिप के ऊपर हो। जैसे जैसे कलीसिया वर्शिप उठाएगी वैसे वैसे उसकी आमद करीब होती चली जाएगी। आज भी हम वर्शिप पे प्रेज करें, आज भी थैंक्स गिविंग करें, हर एक मामूली के साथ कलीसिया के अंदर रहे, रोज रोज उसकी खिदमत करना शुरू करें। फिर आप देखिए कि खुदा उस वक्त भी लड़ा, अब मजदूर में भी लड़ा और आज भी अपने लोगों के लिए लड़ता है और उनको फतह अता करता है। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है बोलिए, ये लड़ाई बोलिए खुदावंद की है, ये मेरी लड़ाई है, तुमने सामना करना है। और आज आप खुदा के हुजूर जब चलते हैं, वर्शिप उठाते हैं, रेगुलर फेलोशिप कीजिए, खुदा के साथ चलिए, दुनियादारी गुनाह से बचिए, साबित कर दे कि हम खुदा के लोग हैं और इसी तरह खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाए। लिखा है कि खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। चाहे यूसुफ जो फतहबंदी मिली उसको, फिर उसने उस जगह का नाम वादी बरकत रखा, वैली ऑफ ब्लेसिंग, बरकत की वादी उसका नाम रखा। 3 दिन तक लिखा है एक भी उनका शख्स नहीं बचा, सब कुछ खुदा ने मार दिया और 3 दिन लूटते रहे। चौथे दिन उन्होंने खूब वर्शिप की साजों के साथ, पहले भी बाद में, पहले भी शुक्रगुजारी बाद में भी। और लिखा है इर्द गिर्द की कौमों पर उसका खौफ छा, क्या खौफ कि खुदा इनकी खातिर लड़ा। आमीन। देशवाद प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है हर रोज और हर कोई कर रहा होता है, पर खुदा के साथ चलिए, आपकी प्रॉब्लम जाती रहेगी। खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे आइए करें।